મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિનો દોરી સંચાર દિલ્હીથી થતો હોય તે પ્રકારના સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે। દિલ્હીમાં જેપી નડ્ડાની મુલાકાતે અમિત શાહ પહોંચ્યા હોવાની પણ જાણકારી અત્યારે સામે આવી રહી છે। દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ દિલ્હી પહોંચી રહ્યા હોવાની જાણકારી પણ સામે આવી છે અને આ સાથે જે રીતે તમામ ધારાસભ્યો ગુજરાતની એક હોટલમાં રોકાયેલા છે ત્યારે ફડણવીસ, શાહ અને નડ્ડા હાઈ વોલ્ટેજ બેઠક કરશે અને જે આ દ્રશ્યો અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે તે અમિત શાહ કે જે અત્યારે જેપી નડ્ડાના નિવાસસ્થાને પહોંચી રહ્યા હોવાના દ્રશ્યો હતા અને બસ હવે થોડી ક્ષણોમાં હાઈ લેવલની મીટિંગ જે છે તે થવા જઈ રહી છે અને મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને લઈને જે ઉકળતા ચરો જેવી સ્થિતિ અત્યારે સામે આવી છે। અનેક નેતાઓ અનેક ધારાસભ્યો છે તે નારાજ હોવાની જાણકારી અને ગમે ત્યારે મહાઆઘાડી વિકાસ જે સરકાર છે તેને લઈને કોઈ મોટા સમાચાર અથવા તો કઈ એવા સમાચાર સામે આવી શકે છે કે આ જે સરકાર છે તે પડી પણ શકે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ। મહારાષ્ટ્રના એક ધારાસભ્યની તબિયત પણ આ વચ્ચે લથડી હોવાની જાણકારી। ધારાસભ્ય નીતિન દેશમુખની તબિયત લથડી છે અને તેમને અત્યારે હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે। સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેમને વહેલી સવારે દાખલ કરવામાં આવ્યા હોવાની પણ જાણકારી અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે। હાલ નવા વેરિયન્ટ માફ કરશો મહારાષ્ટ્રના એક ધારાસભ્યની તબિયત પણ લથડી છે અને અત્યારે જે રીતે આ પરિસ્થિતિ મહારાષ્ટ્રથી સામે આવી રહી છે, જે રીતે વિધાન પરિષદના પરિણામો આવ્યા અને પરિણામો બાદથી જ જે વહેલી સવારથી મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ ગરમાઈ છે અને ગમે ત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં કંઈક ઉથલપાથલ થવાના જે સંકેત છે તે દ્રઢ બની રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્રના અલગ અલગ જે ધારાસભ્યો છે તે ગુજરાતમાં આવી પહોંચ્યા હોવાની પણ જાણકારી। સંજય રાઉતે પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને તેમણે સીધો જ આરોપ સીઆર પાટીલ પર અને ગુજરાતની સરકાર પર લગાવ્યો હતો। सगळी मंडळी हे वादळ शमवतील असं मला वाटतं। आणि एकनाथ शिंदेनी बंड करण्याची वेळ का आली आणि आपल्याला असं वाटतं की उद्धव ठाकरे सक्सेसफुल होतील हे बंड शमवण्यात? ते म्हणून म्हटलं की सगळे मिळून ह्या गोष्टीतला हे वादळ शमेल असं मला आशा आहे। सरकारला धोका आहे आता काही मला नाही ते सांगता येणार या घडीला, परंतु एवढं नक्की की हे वादळ शमल्याच्या नंतर सरकारला धोका असण्याचं काहीच कारण नाही आणि पवारसाहेब स्वतः हे सगळ्या गोष्टी पाहत असतील, अजितदादा असतील, उद्धव ठाकरे स्वतः नेतृत्व केले, त्याने नेते आहेत ते आणि मला असं वाटतं की हे सगळं शांत होईल। हे सगळं सरकारला काही कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही। इसमें जो सरकार उन्होंने चलाई, देखिए पहले दिन से उन्हें बहुत इस सरकार को टॉपल करने की बहुत कोशिशें हो रही थी, हो रही हैं और आगे भी होगी शायद, मुझे नहीं मालूम। पर इतना ज़रूर है कि आदरणीय पवार साहब हो, अजित दादा हो, बाला साहब थोरात हो, अशोकराव चव्हाण हो, उद्धव ठाकरे जी हो, ये उन्होंने ज़िंदगी भर ये सारी चीज़ें देखी हुई है। मेरे ख्याल से ये जो तूफ़ान अभी लग रहा है ये तूफ़ान शम जाएगा। एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज है और सूरत में बैठे हुए हैं। साफ तौर पे कहीं न कहीं सरकार के वो लेकर जो है अंदेशा एक तरह से बना हुआ है क्योंकि 20 से भी ज़्यादा लोग उनके समर्थन में हैं। कहीं आप तय कर लीजिए, ये कोई 15 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, जो भी है, पर उनके साथ कुछ लोग हैं, ये हकीकत है। जहाँ तक उनकी नाराज़गी की सवाल है, मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे ये एक बहुत बड़ा कड़वा शिवसैनिक रहा। मैंने उनकी जर्नी, वो जब शिवसैनिक थे, आज भी हैं, शाखा प्रमुख थे, आज उन्होंने जिस तरह से शिवसेना के बलबूते, शिवसेना के नाम पे, शिवसेना का एक सच्चा सिपाही होने के नाते उन्होंने आज तक यहाँ तक वो आके पहुँचे हैं। कुछ तो कारण होगा, मुझे नहीं पता इस वक्त, मैं उस बारे में मैं कोई वक्तव्य करूं मुझे शोभा नहीं देगा, पर इतना मैं जानता हूं कि वो बात करके ये सारी चीज़ें सुलझ सकती है, ये सुलह हो सकती है। सर, आप काफ़ी सालों से जानते हैं एकनाथ शिंदे को, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? आप तो कह रहे हैं नहीं, मैंने तो अपील कर रहा हूँ उनको, इसलिए क्योंकि देखिए मुझे पता नहीं है कि इश्यूज़ क्या है, वेरी हॉनेस्टली, वाई शुड आई जस्ट लाई, बट सेम थिंग एज आई सेड कि मैं उनको जानता हूँ, एक सच्चा और कट्टर शिवसैनिक रहे वो, और उन्होंने पूरा थाना आनंद दिघे जी के बाद सही मायनों में अगर थाना पूरी तरह कंट्रोल किया वो एकनाथ जी शिंदे ने किया, पर सेम टाइम कि वो शिवसैनिक करके किया है और उनमें जो शिवसैनिक है
मैं यकीन के साथ कहता हूँ बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है ये, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये मेरी सोच है और मैं उनको अपील भी करूंगा, अपनी बात जो है आपस में बैठ के उसमें सुलह हो सकती है। इतने बड़े पार्टी में, इतने बड़े सरकार में ये सारी चीज़ें शायद होती है। हमने देखा है, हमने सरकार चलाई है, कोalition सरकार चलाई है, हमने अघाड़ी सरकार चलाई है, तो हम जानते हैं कि इस तरह की बातें होती है, पर बैठ के इसमें सुलह हो सकती है, रास्ता निकाल सकता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या हाल? हमारे साथी जो पुराने वो भी वापस आ जाए बनाने की। देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। હિરેન રાવલ વધુ જાણકારી સાથે જોડાયા છે અને હિરેન, એકનાથ શિંદે સરકારથી નારાજ હોવાની વાત તો શિવસેનાના નેતાઓ સ્વીકારી રહ્યા છે, પરંતુ સુરતમાં જે એક હોટલમાં તમામ ધારાસભ્યોને રાખવામાં આવ્યા છે ત્યાંથી શું અપડેટ સામે આવી રહી છે? જો ગઈકાલે એમએલસીની ચૂંટણી પૂરી થયા બાદ તરત આ એકનાથ શિંદે અને તેમના સમર્થનમાં જે ધારાસભ્યો છે, લગભગ 25 ધારાસભ્યો હોવાની માહિતી અત્યાર સુધી મળી રહી છે। જો કે સત્તાવાર આંકડો ક્યાંયથી પણ હજી સુધી બહાર નથી આવ્યો। આ લોકો મોડી સાંજે સુરત પહોંચ્યા હતા। બીજી તરફ CR પાટીલ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ છે, પોતે પણ મરાઠી છે અને તેઓ ગાંધીનગર ખાતેના આજે સવારના જે યોગ દિવસનો કાર્યક્રમ હતો તે પણ રદ કરી અને મોડી રાત્રે જ સુરત પહોંચ્યા હતા અને આજે સવારે ત્યાંથી પરત આવેલા છે। મૂળ એમએલસીની જે ચૂંટણી હતી મહારાષ્ટ્રની અંદર, એમએલસીની ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ કરનારા જે સભ્યો છે એ એકનાથ શિંદેની સાથે બળવો કરી અને અત્યારે હાલ સુરત પહોંચેલા છે। આ તમામ પરિસ્થિતિ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કેન્દ્રીય નેતૃત્વ નજર રાખી રહ્યું છે। ગુજરાતમાં એટલા માટે લાવવામાં આવ્યા છે કે ગુજરાતમાં ભાજપ શાસિત રાજ્ય છે ને એટલા માટે આ તમામ લોકો જે છે એ ભાજપને સમર્થન આગામી દિવસોમાં આપી શકે છે અને મહારાષ્ટ્રની અઘાડી સરકાર છે તેને પાડવા માટે આ ધારાસભ્યોનું સંખ્યાબળ પૂરતું હોવાના કારણે તેમને ગુજરાતમાં અત્યારે હાલ રાખવામાં આવ્યા છે। જરૂર પડશે તો સુરતથી હટાવી અને અન્ય જગ્યાઓ પર પણ ગુજરાતમાં લઈ જવામાં આવશે। સુરત પોલીસે પણ ત્યાં અમને સુરક્ષા વ્યવસ્થા આપેલી છે। બીજી તરફ સરકાર મહારાષ્ટ્રની છે, જો તૂટે છે તો આગામી રણનીતિ શું હોઈ શકે એના સંદર્ભમાં દિલ્હી ખાતે પણ મંથન ચાલી રહ્યું છે। જેપી નડ્ડાને મળવા માટે અમિત શાહ પહોંચ્યા છે, દેવેન્દ્ર ફડણવીસ નેતા વિપક્ષ છે તે પણ દિલ્હી પહોંચ્યા છે। ગઈકાલ સાંજથી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ છે ત્યાંથી બોમ્બેથી નીકળી ચૂક્યા હતા। આખા વિષયની અંદર એકનાથ શિંદે છે તે આગેવાની લઈને ચાલી રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્ર સરકારના 4 જેટલા મંત્રીઓ પણ તેમની સાથે છે અને આખા મહારાષ્ટ્રમાં ન માત્ર ચોક્કસ પ્રદેશમાંથી, આખા મહારાષ્ટ્રના અલગ અલગ પ્રદેશમાંથી 25 જેટલા ધારાસભ્યો છે એ એમની સાથે છે। એટલે ચારે તરફથી મહારાષ્ટ્ર સરકાર છે તે ઘેરાઈ છે એનસીપીના। જી રે, आपल्याला काय वाटतं, राज्यातील परिस्थिती कशी आहे? हे पहा, शिवसेनेच्या नेत्यांचं काय चाललंय मला नका विचारू तुम्ही। आम्ही आमच्या पक्षात काय चाललंय त्याची चर्चा करण्याकरता आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहोत। जो प्रकार घडला अत्यंत दुर्दैवी घडला आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये एक आमच्या दलित कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला आहे कळत नकळत। दुसरी सीट आमची अवघड होती आम्हाला माहिती होतं, पण आम्हाला शेवटी विजयाची खात्री होती। पण काहीतरी घडलेलं आहे, आता त्याचं विश्लेषण आम्ही करणार आहे। आत्ता या बाबतीत एकदम लगेच सांगणं काही बरोबर नाही, पण मी फक्त काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत बाबतीवरच बोलू शकेन आमची चर्चा झाल्यावर। इतर ठिकाणी काय चाललंय, दुसऱ्या पक्षात काय चाललंय हे यावर मी काही भाष्य करणार नाही। बाबा, हे सरकार स्थापन करताना आपण पण भूमिका बजावली होती। आपण आता बघतो आहे की शिवसेनेमध्ये एक मोठं बंड झालं आहे, कुठेतरी ह्याचा स्थैर्यावर परिणाम होईल का? शिवसेनेमध्ये काय चाललंय मला काही कल्पना नाही। मी फक्त मीडियाच्या बातम्या पाहतोय, माझी कोणाशी बोलणं झालेलं नाही। काय તો અત્યારે જે રીતે મહારાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ છે અને એ વચ્ચે વિધાનસભામાં મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાનું સમીકરણ શું કહી રહ્યું છે તેની જો ઉપર નજર કરીએ તો શિવસેના પાસે અત્યારે 56 બેઠકો છે, એનસીપી પાસે અત્યારે 53 બેઠકો છે અને કોંગ્રેસ પાસે 44 બેઠકો છે અને આમ ટોટલ થઈને 153 બેઠકો થાય છે અને આ મહાવિકાસ અઘાડી દ્વારા જે સરકાર બનાવવામાં આવી છે। જો કે બીજી બાજુ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી ત્યારે સૌથી લીડ જે બેઠકો હતી તે ભાજપ પાર્ટી હતી અને ત્યારબાદ ઓછા વોટ મળ્યા હતા શિવસેનાને અને છતાં પણ તેમના દ્વારા સરકાર બનાવવામાં આવી હતી।
અને જે રીતે અત્યારે મહાવિકાસ અઘાડી સરકાર પાસે જે 153 જેટલી બેઠકો ધારાસભ્યો છે, પરંતુ અનેક એવા લોકો 35 જેટલા એવા ધારાસભ્યો છે કે જે નારાજ ચાલી રહ્યા છે, રિસોર્ટમાં હોવાની જાણકારી છે અને એટલા માટે ટોટલ અત્યારે 118 જેટલા જે ધારાસભ્યો છે તે મહાવિકાસ અઘાડી પાસે બચે છે. અને જે રીતે ટોટલ વિધાનસભામાં સરકાર બનાવી રાખવા માટે જેટલા આંકડાની જરૂર છે, મહત્તમ આંકડાની જરૂર છે તે 145 છે, કારણ કે 288 જેટલી બેઠકો છે વિધાનસભાની મહારાષ્ટ્રમાં. એટલા જ માટે જો 153માંથી 35 જાય છે એટલે 118 કુલ આંકડો થાય છે ધારાસભ્યોનો. અને સ્પષ્ટ એવો સંકેત આપે છે, એવી જાણકારી આપે છે કે મહાવિકાસ અઘાડીની સરકાર તૂટી જાય છે. અને બીજી બાજુ જો વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી કે જેમની પાસે 106 જેટલી બેઠકો છે અત્યારે મહારાષ્ટ્રની વિધાનસભાની બેઠકો, અને એટલા જ માટે તે તમામ તડજોડની રાજનીતિ પણ થઈ રહી હોઈ શકે. અને હવે એના ઉપર નજર કરીએ કે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની તમામ જે બેઠકો છે તેમાં કોની પાસે કેટલી બેઠકો છે. ભાજપ સૌથી વધુ બેઠકો સાથે પહેલા નંબર પર છે, 105 જેટલી બેઠકો છે, તો શિવસેના પાસે 56 બેઠકો છે. બીજી બાજુ વાત કરીએ એનસીપી, જેની પાસે 54 જેટલી બેઠકો છે. કોંગ્રેસ પાસે અત્યારે 44 જેટલી બેઠકો છે, અન્ય પાસે 29, અને એક બેઠક એવી છે જે અત્યારે ખાલી પડી છે. આમ કુલ 288 બેઠકો છે કે જે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં એક બેઠક ખાલી છે, જો કે 288 બેઠકો છે ને એટલા માટે 145 જે આંકડો છે તે જાદુઈ આંકડો કહેવામાં આવતો હોય છે કે એટલી બેઠકો કોઈ પણ પાર્ટીને સત્તા બનાવવા માટે, સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી છે. શિવસેના હોય, એનસીપી હોય, કોંગ્રેસે કોઈ પણ એવી ક્ષમતામાં નહોતા કે તે એકલી અથવા તો કોઈ એક જૂથ સાથે પણ, એક પાર્ટી સાથે પણ મળીને સરકાર બનાવી શકે, અને એટલા જ માટે આ ત્રણેય પાર્ટીઓ ભેગી થઈ હતી.